بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غلطی جس کو بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے وہ ہے فالس ڈائلیما، بلیک اور وائٹ فالسی، ڈائیکوٹمس تھنکنگ، دو قسمی سوچ۔ اپنی کسی بات کو منوانے، پالیسی کو قبول کروانے یا کسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے جب کوئی کنسیڈریشن، آلٹرنیٹیو، متبادل چوائسز کو لمٹ کرتا ہے، حد بندی کرتا ہے اور صرف دو آلٹرنیٹیو متبادل دیتا ہے اور باقی دوسرے آلٹرنیٹیوز جو کہ موجود ہوتے ہیں اور پالیسی یا مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے اہم ہوتے ہیں ان کو ایکسکلوڈ چھوڑ دیتا ہے۔ reduces the number of alternatives to be considered، متبادل جن پر غور کرنے کی ضرورت تھی اس کی تعداد کو گھٹا دیتا ہے۔ وہ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے پاس صرف دو چوائسز ہیں، دو آلٹرنیٹیوز ہیں، اور پھر یہ دکھاتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بری، نقصان دہ ہے، اس لیے ہم کو دوسری چوائس، آلٹرنیٹیو، متبادل قبول کرنا چاہیے، چننا چاہیے یا کرنا پڑے گا، چننا پڑے گا۔ مثلا جارج ڈبلیو بش کا یہ مشہور جملہ either you are with us or you are with the terrorists، آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا پھر دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تو مشہور ہو گیا، ورنہ اس طرح کے صرف دو متبادل آلٹرنیٹیوز دینے کا طریقہ بہت سارے لیڈرز استعمال کرتے ہیں اور پبلک بھی۔ لو اٹ اور لیو اٹ، یا ہندوستان میں ہم مسلمان یہ دوہا سنتے ہیں، مسلمانوں کے دو ہی استھان، پاکستان یا قبرستان۔ اس دو قسمی سوچ، ڈائیکوٹمس تھنکنگ کے پیچھے کئی غلط سوچ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچنا کہ صرف دو متبادل آلٹرنیٹیوز ہی ہیں اور زیادہ نہیں، متبادل کی لسٹ مکمل ہے، حالانکہ دوسرے متبادل موجود ہیں۔ مثلا ہماری مثال میں نیوٹرل ہونا، غیر جانبداری، یعنی کوئی نہ تو امریکہ کے ساتھ جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہو اور نہ ہی دہشت گردوں سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہو، کا آلٹرنیٹیو بھی ہے۔ صرف بلیک بیلٹ یا وائٹ بیلٹ ہی نہیں ہے، بیچ میں اور بھی بیلٹ ہیں۔ اس سوچ کے پیچھے دوسری غلطی یہ نہ جاننا یا سمجھنا ہے کہ اگر صرف دو ہی متبادل ہوں، آلٹرنیٹیوز ہوں، تب بھی ہم صرف ایک متبادل آلٹرنیٹیو کو غلط، برا یا نقصان دہ دکھا کر یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ دوسرا صحیح، اچھا یا فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں ہی متبادل آلٹرنیٹیوز غلط، برے یا نقصان دہ ہوں۔ ایک چیز کو غلط یا بری ثابت کر کے دوسری چیز کو صحیح سمجھ لینا کم عقلی ہے۔ اس غلطی کے برے نتائج کو عراق اور لیبیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ صدام اور غدافی کا برا ہونا دکھا کر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو ہٹانے اور اس کا متبادل بہتر ہوگا۔ لوگ یہ تحقیق کرنا بھول گئے کہ صدام اور غدافی کو ہٹانے کے لیے وہ جن لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں ان کی کیا میرٹ ہیں، خوبیاں ہیں، اور جو طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے اس کی کیا میرٹ ہے۔ یہ سکہ اچھال کر ایک طرف ہیڈ ہے تو دوسری طرف ٹیل ہے جیسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن بہت عام ہے۔ کوئی اپنے ملک، اپنی جماعت، اپنی ٹیم، اپنے پیشے یا اپنی ذات برادری کو اونچا، اچھا، بہتر، سپیریئر بنانے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ صرف کسی دوسرے ملک، جماعت، ٹیم، پیشے یا ذات کو نیچا، برا، کمتر یا انفیریئر ثابت کر دے، بنا دے، تو وہ خود اونچا، بہتر، اچھا اور سپیریئر ہو جائے گا۔ ذات پات کا سسٹم اسی غلط فہمی کی وجہ سے پنپتا ہے۔ خود کو اونچی ذات بنانے کے لیے کسی دوسرے کو نیچی ذات ڈکلیئر کر کے خود کو اونچا سمجھنے لگے، ورنہ حقیقت میں سب برابر تھے۔ مگر اونچا بننا بنا کسی کو نیچا بنائے ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے آس پاس کسی کمزور، غریب کو پہچان کر اسے نیچا ڈکلیئر کر دیا اور خود کو اونچا سمجھ لیا۔ متقی یا عالم بننے کے لیے کسی کو غیر متقی یا جاہل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
आप अगर पूरी दुनिया में अकेले हों तब भी खुदा से डर सकते हैं और कायनात पर तदब्बुर व तफक्कुर करके आलिम बन सकते हैं। मुत्तकी कोई भी बन सकता है, उसका दरवाज़ा सबके लिए खुला है, और ये अपने ऊपर मेहनत से हासिल होता है, ना कि दूसरों को दबाने, जुल्म करने से या सिर्फ पैदा हो जाने से। बिना कुछ किए वरासत में आपको सुपीरियॉरिटी मिल गई। आपको नोबल बनना है तो नोबल काम करना पड़ेगा, आलिम बनना है तो खुद इल्म हासिल करना पड़ेगा। दूसरे अगर जाहिल भी हों तब भी आप इल्म वाले सिर्फ इस वजह से नहीं बन जाएंगे। आपके पास अगर इल्म नहीं है तो आप भी जाहिल ही रहेंगे, उनके बराबर ही रहेंगे। पॉइंट ये था कि एक ऑल्टरनेटिव्स मुतबादिल के बुरे होने, नाकाबिल कबूल होने को दिखाकर हमें इस बात से डिस्ट्रैक्ट, गैर मुतवज्जा किया जा रहा है कि हम ये पूछ सकें, तहकीक कर सकें कि दूसरे ऑल्टरनेटिव मुतबादिल की मेरिट्स क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, और ये कि सिर्फ दो ही मुतबादिल हैं कि और भी हैं। हम पहले ऑल्टरनेटिव को बुरा पाकर ऑटोमेटिक दूसरे ऑल्टरनेटिव को काबिल कबूल समझ बैठते हैं। ये सोच गलत है, क्योंकि ये असल हकीकत, एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर, असल हालात, असल मामले को मस्क करके, डिस्टॉर्ट करके पेश करती है। दूसरे, ये सोच हमारी नज़र, हमारे ज़ाविये, विज़न को महदूद करती है। हम सिर्फ दो मुतबादिल ऑल्टरनेटिव को देखने, तज्जिया करने के बाद सोचते हैं कि हमने पूरे मामले को अच्छी तरह समझ लिया है, देख लिया है, और इस तरह मौजूद दूसरे मुतबादिल ऑल्टरनेटिव जो हो सकता है बहुत बेहतर, बहुत अहम हो, उनको देखने, उन पर गौर करने से रह जाते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, और इस तरह उनसे निकलने वाले बेहतर नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं होते। इस गलत सोच में एक कमी ये भी है कि जब हम सिर्फ ब्लैक और वाइट, ए और बी का नज़रिया रखते हैं तो हम ये देखने में फेल हो जाते हैं कि हो सकता है ब्लैक एंड वाइट या ए एंड बी या ब्लैक एंड वाइट दोनों का मुतबादिल अल्टरनेटिव्स हमारे पास हो, जो ब्लैक और वाइट या ए और बी से ज़्यादा बेहतर, मोतदल, लेस एक्सट्रीम हो। सिर्फ दो चॉइसेस को ज़ेर गौर लाना और बाकी चॉइसेस का इनकार करने से हम मामले की असलता तक नहीं पहुंच सकते। इस गलती से खुद को बचाएं, और अगर कोई दूसरा ये गलती कर रहा है तो उसकी ये गलती को रद्द करने का एक तरीका ये है, गोइंग बिटवीन द हॉर्न्स, दोनों सींगों के बीच में जाएं, यानी ये दिखाएं कि सिर्फ यही दो मुतबादिल अल्टरनेटिव्स नहीं हैं, कुछ और मुतबादिल भी हैं, और एक दो को पेश करें। मसलन अगर कोई वंदे मातरम गाने से ये नतीजा निकालता है कि जो गाता है वो सच्चा देशभक्त है और जो नहीं गाता वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, देशभक्त नहीं है, तो उसको ये बता सकते हैं कि कोई वंदे मातरम ना गाकर भी देशभक्त या मुल्क से मोहब्बत कर सकता है। अगर कोई वंदे मोहम्मदम गाना लिख दे तो हम मुस्लिम उसको भी नहीं गाएंगे, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। मगर इस्लाम में हम्द और शुक्र और तारीफ़ का सज़ावार सिर्फ अल्लाह है। अगर हमें किसी तख्लीक, किसी मखलूक, क्रिएशन या आइडिया, नेशनलिज्म वगैरह की हमदो सना करनी होती तो हम मुसलमान क्यों बनते, और इंडिया में कमज़ोर माइनॉरिटी बनने का ख़तरा क्यों मोल लेते, जहाँ समाज में पसमानदा, गरीब, कमज़ोर को पहचान कर, अलग करके, लेबल लगा के उन पर जुल्म सितम करने की परंपरा बहुत पुरानी है और मिडिल क्लास में आज भी मकबूल है। हम अपने खालिक को छोड़कर किसी मखलूक की हमदो सना, किसी हीरो की वर्शिप क्यों करें। इलिसिट ट्रांसफरेंस, गैर उसूली जाहिलाना ट्रांसफ़र। एक गलती ये है कि जब हम किसी खासियत, वस्फ, एट्रीब्यूट, सिफत को गलत तरीके से होल से पार्ट्स में, यानी पूरे मुकम्मल क्लास से हिस्से, टुकड़ों, मेंबर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या पार्ट से होल यानी हिस्सों, टुकड़ों से पूरे मुकम्मल पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ समथिंग ऑन टू द होल और फ्रॉम द होल ऑन टू द पार्ट्स। इस गलती की दो शक्लें हैं, डिवीज़न एंड कंपोजिशन। डिवीज़न में हम ये गलत मफरूज़ा कायम करते हैं कि जो बात, जो सिफत, जो खासियत पूरे, होल यानी इज्तिमाई शक्ल में के लिए सच है,
वो बात या सिफत उसके इंडिविजुअल पार्ट्स यानी हर एक हिस्सा, यूनिट, मेंबर जिससे मिलकर वो होल बना है उसके लिए भी सच है। यानी किसी चीज की जो खासियत मजमूई तौर पर है वही खासियत उसके एक एक मेंबर, एक एक यूनिट में इनफरादी तौर पर भी है। मसलन कुर्सी आंखों से देखी जा सकती है, इसलिए उस कुर्सी में मौजूद सारे एटम्स को भी आंखों से देखा जा सकता है। सोचना, यह हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत गरीब और पसमानदा हैं, इसलिए शाहरुख खान भी गरीब और पसमानदा है। ये सोचना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बात या सिफत किसी क्लास, जमात, ग्रुप, होल पर मजमूई तौर पर चस्पा होती हो वही सिफत उस क्लास, जमात के, ग्रुप के एक एक मेंबर पर भी चस्पा हो। इस गलती की वजह से हम इंसानों को सिर्फ जमाती शक्ल में, नस्ल, ज़ात, रेस या कल्चर की शक्ल में ही देखते हैं और उस शख्स को इनफरादी, एज एन इंडिविजुअल देखने में फेल हो जाते हैं, और ये बहुत भारी गलती है। कंपोजिशन, इस गलती की दूसरी डिवीज़न की उलट शक्ल है कंपोजिशन। इसमें हम जो सिफत, पार्ट्स, इनफरादी, मेंबर, यूनिट पर चस्पा होती है उसको हम पूरे होल, ग्रुप या क्लास पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी इनफरादी मेंबर में जो वस्फ एट्रीब्यूट होता है उससे ये नतीजा निकालते हैं कि वही सिफत पूरी जमात, पूरे कलेक्शन पर, होल में भी पाई जाती है। मसलन जिस्म में, बॉडी में हर सेल, खुलियात इनविजिबल हैं, आंखों से नहीं देखी जा सकती, इसलिए पूरा जिस्म ही इनविजिबल है, आंखों से नहीं देखा जा सकता। यहाँ भी वही गलती है। जो सिफत इंडिविजुअल मेंबर्स में हो ज़रूरी नहीं है कि वही सिफत उस मेंबरों से बनने वाली पूरी जमात में भी हो। ये गलती करने वाला ये बात नहीं समझ पाता कि ये पार्ट्स, इनफरादी मेंबर्स जब किसी ख़ास तरीका, शक्ल से जुड़कर मिलकर जब जमात, कलेक्शन, होल बनाते हैं तो उसका पूरा कैरेक्टर, पूरी सिफत, एट्रीब्यूट्स बदल जाती हैं। अगर आपको सही तरीका, सही मेथड मालूम हो तो अलग अलग मौजूद ना उड़ने वाले लोहा, प्लास्टिक, नट बोल्ट एक ख़ास तरीके पर इकट्ठा करके उड़ने वाला जहाज़ बना सकते हैं। उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल देख लें, एकदम बेकार, पूरी दुनिया से पिछड़े हुए अरबों को दौरे जहालत और कबायलियत के मजमूए से तोड़कर उन्हीं अरबों को एक नई इस्लामी शक्ल में जोड़कर, तरतीब देकर, इकट्ठा करके आधी दुनिया का हुक्मरान बना दिया था। इनफरादी तौर पर मान लीजिए जमात इस्लामी किसी सियासी पार्टी, संघ को काउंटर नहीं कर सकती और इनफरादी तौर पर जमात तबलीगी किसी संघ को काउंटर नहीं कर सकती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों जमातें या और जमातें इज्तिमाई तौर पर भी किसी पार्टी या संघ का काउंटर नहीं कर सकती। हिंदुस्तानी मुसलमान इनफरादी तौर पर कमज़ोर, गरीब, पसमानदा हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये एक ख़ास तरीके पर इकट्ठा हों तो उस इज्तिमाई शक्ल में भी वो कमज़ोर, गरीब और पसमानदा ही रहेंगे। सिर्फ सही तरीका की ज़रूरत है। हमेशा ध्यान रखें, जो सिफत किसी चीज़ में अलग अलग है, अगर वो इकट्ठा हो तो ज़रूरी नहीं है कि उनसे बनने वाली नई चीज़ में भी वही सिफत हो। सोडियम और क्लोरीन दोनों जानलेवा जहर हैं, मगर जब दोनों एक ख़ास शक्ल में मिलते हैं तो नमक बनता है। हमको इस गलती को ना समझने का अक्सर फ़ायदा मार्केटिंग वाले उठा लेते हैं। मसलन कोई बहुत महंगी और अक्सर गैर ज़रूरी चीज़ को बेचने के लिए वो आपको बताएंगे कि ये तो एकदम कम और आसान किस्तों, लो EMI पर दस्तयाब है, और हम ये गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि वो पूरी चीज़ ही सस्ती है। महीनावार किस्त कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी कीमत जो आप अदा पे करेंगे वो भी कम है। पूरी कीमत तो हम बहुत महंगी देख रहे थे, मगर जब उसको सेल्समैन ने कम EMI, सस्ती और आसान किस्तों में बताया तो हमें लगा कि ये सामान तो बड़ा सस्ता है और हम भी अफोर्ड कर सकते हैं। और इस वजह से कभी कभी EMI के बीच में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इलिसिट ट्रांसफ़र की ये गलती का एक नतीजा ये भी होता है कि हम अक्सर असल हकीकत को समझ नहीं पाते। मसलन दीन इस्लाम
اور دوسرے مذہبوں کی طرح بہت تیزی کے ساتھ مٹ رہا ہے، مگر دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو اس انفرادی مسلمانوں کی بڑھتی حالت سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام بڑھ رہا ہے۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں مسلم ہیں وہ دین کا تھوڑا بہت کوئی حصہ مثلا عبادات وغیرہ قائم کر کے اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہ پورا دین اسلام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کسی جہاز کے سارے پرزے الگ الگ ڈبے میں یہاں وہاں بکھرے ہوں تو اس کو ہوائی جہاز نہیں کہتے۔ دین اسلام تبھی قائم ہوگا جب پورا دین اسلام مجموعی طور پر اور صحیح طور طریقے اور مکمل نظام کے ساتھ قائم ہوگا۔ اگر کسی گھر میں دال، چاول، آٹا، تیل، نمک، سبزی، مسالہ سب موجود ہو، مگر کسی کو کھانا پکانا نہ آتا ہو، کوئی کک موجود نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس گھر میں کھانا موجود ہے۔ ماڈریشن، اعتدال، مڈل پاتھ۔ ماڈریشن ایک بہت اعلیٰ اور مفید صفت اور عادت ہے، مگر جب یہ نظریہ ہر چیز کے لیے بہتر سمجھا جانے لگے تو یہ ایک غیر مفید اور جہالت کی صفت میں بدل جاتا ہے۔ مثلا انسانی خواہشات، ڈیزائرز کو ریگولیٹ کرنے، کنٹرول کرنے کے لیے اس صفت کا ہونا انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح کوئی کام، ایکٹیویٹی، کھانا پینا، سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا، کھیلنا، ٹی وی دیکھنا وغیرہ میں اگر اعتدال، ماڈریشن نہ ہو تو یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ انسانی معاملات، خرچ، خواہشات وغیرہ میں اعتدال تو ٹھیک ہے، مگر اگر یہی اعتدال ماڈریشن کی عادت کو حق اور سچ کے لیے بھی استعمال کرنے لگیں تو یہ جہالت ہوتی ہے۔ حق، سچ ایبسولوٹ مطلق ہوتا ہے۔ حق کے معاملے میں کسی اعتدال، ماڈریشن کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ یہ تحقیق تو جتنی چاہیں کر لیں کہ کوئی چیز حق ہے، سچ ہے یا نہیں، مگر سچ ہونے کے بعد اس کو قبول کرنے میں کوئی ماڈریشن، اعتدال کی گنجائش نہیں بچتی۔ 2 اور 2 4 ہی ہوں گے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص کہے کہ نہیں 2 اور 2 6 ہوتے ہیں تو ماڈریشن، اعتدال کر کے ہم 2 اور 2 5 مان لیں۔ ایکسیڈنٹ، ایک عقلی و فکری غلطی ہے ایکسیڈنٹ۔ یہ غلطی تب واقع ہوتی ہے جب کسی عام اصول، جنرل رول کو کسی ایسے مخصوص اسپیسیفک کیس پر لاگو کیا جاتا ہے جو اس عام اصول کے دائرے میں آتا ہی نہیں۔ مثلا ڈیموکریسی کا ایک عام اصول ہے کہ ہر سٹیزن کو اپنے مذہب کو پریکٹس اور پروموٹ کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اب اس عام رول کا استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کوئی پبلک سرونٹ، جج یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرسی پر رہتے ہوئے اپنا مذہب پریچ اور پروموٹ کرنا شروع کر دے، یہ پبلک آفس کا ناجائز استعمال ہوگا۔ یہاں پر اس عام رول کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح فریڈم آف اسپیچ کے عام اصول، جنرل رول کی آڑ لے کر کوئی اپنی ہیٹ اسپیچ، نفرت انگیز تقریر کو جائز ٹھہرائے۔ فریڈم آف اسپیچ کا اصول عام علمی و تحقیقی تنقیدی اسپیچز کے لیے بنا تھا، نہ کہ ایسے اسپیچز، تقریروں، تحریروں کے لیے جن سے لوگوں کے درمیان رائٹس کروائے جائیں یا کسی گروپ، جماعت کو بیجا تکلیف پہنچائی جائے یا لوگوں کے درمیان خلیج پیدا کی جائے۔ ان مخصوص اسپیشل ایکسیڈنٹل حالات میں فریڈم آف اسپیچ کا عام اصول اپلائی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک عام اصول عام حالات کے مد نظر بنائے جاتے ہیں، مگر حالات اکثر بدلتے بھی ہیں۔ کوئی اسپیشل، ایکسٹریم، ایکسیڈنٹل حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پر اس جنرل رول، عام اصول کو لاگو کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب ان ایکسیڈنٹل، استثنائی حالات کو بنیاد بنا کر اکثر عام اصول، جنرل رول کو ہی رد کرنے کا استدلال کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی سوسائٹی میں جہاں ابارشن الاؤڈ نہیں ہے، وہاں کوئی ایک مخصوص کیس، مثلا اگر پریگننسی کی صورت میں ماں کی جان کو خطرہ ہو اور اس کیس میں ابارشن الاؤڈ ہو سکتا ہو، تو اس کی مثال دے کر، اس کو بنیاد بنا کر وہ ابارشن نہ کرنے کے عام اصول، جنرل رول کو ہی ختم کرنے کا استدلال پیش کریں، آرگومنٹ دیں۔ عام اصول عام حالات کے مد نظر بنتے ہیں۔
अगर उस आम हालात में कोई तब्दीली हो, दो हालात एक जैसे ना हों, तो ना तो आम उसूल को उस बदले हुए हालात में अप्लाई करने की ज़रूरत है और ना ही किसी बदले हुए हालात में एक्सेप्शन की बुनियाद बनाकर आम उसूल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हर आम उसूल, जनरल रूल के लिए कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल ही जाता है। अपील टू स्टोन। ये गलती तब होती है जब कोई किसी इस्तिदलाल, आर्गुमेंट, बात या तरीक़ा, मेथड, टूल को बिना किसी माकूल दलील दिए, सबूत दिए, गैर माकूल तरीके से नज़रअंदाज या रद्द कर दे, सिरे से सुनने को ही तैयार ना हो, कंसीडर करने, ज़ेर गौर लाने को ही ना तैयार हो, असल मौजू पर आने को ही तैयार ना हो। मसलन इस्तिदलाल के दौरान, आर्गुमेंट के दौरान कोई सीधे सीधे ये कहे कि मैं अपने पीर व मुर्शिद, उस्ताद व इमाम के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता। अगर आपके पीर व मुर्शिद सही हैं और उनके खिलाफ कही जाने वाली बात गलत है तो उसे दलाइल से साबित कर दीजिए, ना कि कुछ सुनने को ही ना तैयार होइए। या मसलन कोई सिर्फ अपने सेंसेस, आँखों कानों से ही इल्म हासिल किया जा सकता है को माने और वही रेवलेशन को भी इल्म का एक जरिया होने की पॉसिबिलिटी को बिना किसी तहकीक के सिरे से रद्द कर दे, उसको ज़ेर गौर लाने को ही तैयार ना हो। वही में दिए गए उलूम जिनको दुनिया में देखा जा सकता है, उसके सही होने को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार ना हो। या किसी अकीदे, नज़रिए के सही होने के कोई अक्ली दलाइल ना हो और सिर्फ ये कहा जाए कि अक्ल रीज़न का क्या मकाम, पहले कबूल कर लीजिए फिर मार्फत हासिल होगी, तो किसी बाहरी शख्स के लिए ये बात बिल्कुल नामाकूल होगी। पहले कोई मजहब या नज़रिया कबूल करके अमल करना शुरू कर दे, तब बात समझ में आएगी। तो फिर तो सैकड़ों मजहब हैं, सबको कबूल करके अमल करके टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सही और सच्चा मजहब है। ज़िंदगी ट्रायल एंड एरर में ही निकल जाएगी। या इसी तरह किसी को नेकी की दावत दी जाती है कि कोई अच्छा काम करने का मशवरा दिया जाता है, तो वो मशवरे को सुनने से और कबूल करने से इनकार कर देता है और दलील ये देता है कि मेरा तो दिल स्याह हो चुका है या पत्थर हो चुका है। अगर आपका दिल स्याह है या फेफड़ों में दाग हो गया है तो उसका इलाज करने की कोशिश करें, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें, ना कि उसको बुनियाद बनाकर इलाज मशवरों को सुनने को ही ना तैयार हो। वन साइडेड असेसमेंट, एक तरफा तशखीस, एक फिक्री गलती है। उमूमन किसी भी नतीजे पर पहुंचने, कोई फैसला लेने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उससे मुताल्लिक प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदा और नुकसान, सिक्के के दोनों पहलुओं को देख लें, तब जाकर जो ज़्यादा सही, ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा फ़ायदा मंद हो वो फ़ैसला लें, नतीजा निकालें। पूरी पिक्चर, पूरी बात ज़ेर गौर लाने के बाद हम सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अगर सिर्फ एक साइड, एक पहलू, एक हिस्से पर नज़र डालें और दूसरे साइड को नज़रअंदाज कर दें, जो कि सही फैसला लेने के लिए, किसी सही नतीजे पर पहुंचने के लिए उतना ही ज़रूरी हो जितना कि पहला साइड, जिसको हम ज़ेर गौर, अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो इससे हम गलत फैसला, गलत नतीजा हासिल करेंगे। नामुकम्मल इल्म और मुकम्मल इल्म से अलग अलग नतीजे निकलते हैं। मसलन अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे वालिद एक बार जेल जा चुके हैं, तो इससे आप एक नतीजा या नज़रिया बनाएंगे। मगर अगर आपको मैं ये भी बताऊं कि ये वाक़या इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लागू करने की वजह से पेश आया था, तब तो अब आपका नतीजा या नज़रिया दूसरा होगा। गैर मुकम्मल इल्म से मुल्जिम और मुकम्मल इल्म से मज़लूम के नतीजे पर पहुँचे। या आपने एक नोटिस पढ़ा कि जानवरों को खाना मत दें। अब इस नोटिस को इसके पूरे सियाक़ो सबाक़, कॉन्टेक्स्ट में ना देखें तो ये बड़ा गलत उसूल लग रहा है। मगर अगर आपको ये भी पता हो कि ये चिड़ियाघर, ज़ू में लगाने के लिए लिखा गया है, तो अब आप दूसरे नतीजे पर पहुंचेंगे। वन साइडेड असेसमेंट की गलती अक्सर राइटर्स या जर्नलिस्ट भी करते हैं। वो किसी इवेंट, इशू का एक तरफा, वन साइडेड रिपोर्टिंग या तज्जिया करते हैं, जिसको वो ज़्यादा जानते हैं या पसंद करते हैं या फेवर करते हैं, और दूसरे साइड को रिपोर्ट नहीं करते,
जिनको जानने से हम असल सही नतीजे पर पहुंचते, मगर सिर्फ एक साइड की रिपोर्टिंग से हम गलत नतीजे पर पहुंच और अक्सर उसकी वजह से किसी गलत तजवीज़ पॉलिसी को सपोर्ट करके खुद भी गलत काम में शामिल होने की गलती कर बैठते हैं। किसी तजवीज़ पॉलिसी के सिर्फ बेनिफिट फ़वाइद देखकर इतना खुश हो गए और उसको सपोर्ट किया और ये नहीं देखा कि उसके नुकसानात उस पॉलिसी के फ़वाइद से कितने ज़्यादा हैं, या किसी तजवीज़ पॉलिसी के सिर्फ नुकसानात देखकर उसकी मुखालफत की और ये देखना भूल गए कि उसके फ़वाइद क्या और कितने कम या ज़्यादा हैं। वोट मांगने आए सियासतदां के पक्के रोड बनाने के वादे और उससे होने वाले फ़ायदे से इतना खुश हो गए कि फ़ौरन सपोर्ट कर दिया और ये पता लगाना और गौर करना ही भूल गए कि रोड आपका घर तोड़कर आगे निकलेगा। सिर्फ एक साइड, एक पहलू देखने और उसी पर सारी तवज्जो मरकूज रखने से गलत नतीजे, गलत फैसले हो जाते हैं। एक तरफा तशखीस, वन साइडेड असेसमेंट को गलती न समझने की वजह से हम तनकीद, क्रिटिसिज्म को भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। सही तनकीद दरअसल आपके ऊपर एहसान है, फेवर है, क्योंकि सही उसूल ये है कि आप कोई फैसला लेने से पहले उससे मुताल्लिक हर पहलू को देख लें, और ये करने में वक्त और एनर्जी खर्च होती है। अगर आपने सिर्फ एक साइड पर ध्यान दिया और अपना फैसला ले लिया और किसी ने दूसरे साइड की तहकीक करके तनकीद कर दी, तो उसने आप ही का काम आसान कर दिया। अब आप सिर्फ उस तनकीद के नुक्तों पर नज़र डाल लें, अगर नुक्ते सही हों, पॉइंट सही हों, तो आप अपना फैसला उसी के मुताबिक एडजस्ट कर लें, और अगर तनकीद गलत है तो ये आपके सही फैसला लेने का एक और मजबूत दलील बन गया। दोनों केसेस में तनकीद करने वाले ने आपके ऊपर एहसान किया है। इसको एक मिसाल से समझ सकते हैं। हम आप अपनी मस्जिदों में जाते हैं, अपने उलमा की तकरीरें वगैरह सुनते हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि मसलन कुरान अल्लाह का कलाम है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये सिर्फ एक साइड वाले अपनी बात पेश कर रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे साइड वाले के दलाइल और सबूत कि मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है को देख लें, सुन लें, तो हम और भी बेहतर नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर यहाँ पर आप दूसरे साइड वालों की तनकीद सुनने की ज़रूरत आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसको ऐसे समझ लें। कादियानी फ़िरके के मानने वाले अपने किसी लीडर को नबी मानते हैं। अगर ये फॉलोवर हमेशा सिर्फ अपने साइड के उलमा की बात सुने, वो उनके लिए बेहतर है, या वो दूसरे मुस्लिम उलमा की बात तनकीद भी सुन ले, ये बेहतर है। दोनों साइड की बात सुन लेने से हर दलाइल और हर सबूतों का तज्जिया हो जाता है, फिर उससे निकलने वाले फैसले सही और सच होते हैं। सिर्फ ये यकीन कि मेरा साइड सही है, जबकि आपने सारे पहलुओं पर नज़र डाली ही नहीं, ये ब्लाइंड फेथ है। हमें ब्लाइंड फेथ नहीं, रैशनल बिलीफ की ज़रूरत है। ऐसी बिलीफ जिसकी फाउंडेशन सबूत और दलाइल पर मबनी हो, और तनकीद करने वाले इसमें हमारे पार्टनर हैं। सही तनकीद करने वाले हमें एजुकेट कर रहे हैं, और गलत तनकीद करने वाले हमारे सही होने का एक और सबूत फराहम कर रहे हैं। ज़्यादा सबूत ज़्यादा अच्छे। बिना सबूत और दलील के किसी बात को सच मानने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फिर हमारे पास किसी बात को गलत या झूठ कहने का कोई जवाब नहीं बचता। रिडक्शनिज्म, वन साइडेड असेसमेंट से मिलती जुलती है गलती है रिडक्शनिज्म। रिडक्शन, घटाना, कमी करना। जब कोई किसी चीज़ के सिर्फ किसी चुनिंदा हिस्से व खासियत पर, पहलू पर फोकस करता है, सेलेक्टिवली फोकस ऑन ओनली सम पार्ट्स, और इससे पूरी चीज़, पूरी सिचुएशन के बारे में कोई राय नज़रिया बना लेता है। मसलन माँ की मोहब्बत को कोई सिर्फ ये कहे कि ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमाग में इलेक्ट्रिकल और केमिकल रिएक्शंस हैं, या इंसानी जिस्म कुछ भी नहीं,
सिर्फ केमिकल सेल्स या आइटम्स का मजमुआ है, कलेक्शन है, या एज इज जस्ट अ नंबर। आम जिंदगी में हम इस गलती को तब करते हैं जब हम किसी इंसान की कुछ मनफी सिफात, नेगेटिव ट्रेट्स पर तवज्जो दिलाकर ये समझ बैठते हैं कि हमने उस शख्स को पूरी तरह समझ लिया, उसकी सलाहियत जान ली, उसकी असलियत जान ली, उसकी वक़ात वैल्यू जान ली। ये एक अक्ली व फिक्री गलती है। इसी से मिलती जुलती एक गलती है ओवर सिंप्लीफिकेशन। किसी इशू, टॉपिक को सिंप्लीफाई करना, सहल बनाना तो अच्छी बात है कि सबकी समझ में आसानी से आ जाए या उसको आसानी से हैंडल किया जा सके, मगर अक्सर कभी कभी लोग किसी पेचीदा मसले, कॉम्प्लेक्स इशू को या तो खुद ही अच्छी तरह ना समझ पाने की वजह से या लोगों को मिसलीड, गुमराह करने के लिए जानबूझकर ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे असल हकीकत को, असल इशू को समझने में कोई मदद नहीं मिलती। मसलन दुनिया भर में मुसलमानों की बुरी हालत, खस्ता हालत की वजह को कोई इस तरह बयान करता है कि दुनिया भर में मुसलमान इसलिए धक्के खा रहे हैं क्योंकि हमने दीन पर अमल करना छोड़ दिया है। ये एक्सप्लेनेशन इतना ब्रॉड, इतना वसी है कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए समझ में नहीं आता। ये तो ऐसा है जैसे आपको पूरे बदन में दर्द और बुखार हो और आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको बताए कि आप बीमार हैं और दवा खा लीजिए। कौन सी बीमारी, कौन सी दवा, इलाज कैसे करना है, कुछ पता नहीं चला। और ये एक्सप्लेनेशन इस पर भी रोशनी नहीं डालता कि जो लोग उम्मत मुस्लिमा को धक्का दे रहे हैं वो तो दीन इस्लाम को सिरे से मानते ही नहीं, तो फिर वो कैसे कामयाब हैं। यानी दीन पर अमल ना करना तो दोनों पार्टियों में कॉमन है, मुश्तरक है, दोनों ही इसे कर रहे हैं, तो फिर एक कामयाब कैसे और दूसरा नाकाम कैसे हो गया। अगर मैं और आप दोनों साथ में खाना खाएं और खाने के फौरन बाद आप बीमार हो जाएं, गए वोमिटिंग हो जाए, तो इसका जिम्मेदार वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं जो हम दोनों ने खाई हो। इस बीमारी की जिम्मेदार कोई ऐसी डिश होगी जो आपने खाई हो और मैंने ना खाई हो। मसलन सब खाना हम दोनों ने एक जैसा ही खाया था, मगर आखिर में मैंने गाजर का हलवा खाया और आपने केक खाया, तो सस्पेक्ट केक होगा। अब उसके ऊपर तवज्जो डालनी पड़ेगी। हियर इज ए फूड फॉर थॉट। उमरपुर गांव जो अभी अभी मैंने बनाया है में मेजॉरिटी, अक्सरियत हज्जाम बन गई। मोची, दर्जी, काश्तकारों की कमी हो गई। हजामत बनवाना, बाल बनवाना तो बहुत आसान हो गया, मगर खाने, कपड़े और जूते की शदीद किल्लत हो गई, कमी हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गांव आसपास के दूसरे गांव से धीरे धीरे बिल्कुल पिछड़ गया। अब गांव वाले अपने पिछड़ने की वजह ढूंढ रहे हैं, यानी थॉट। इसी तरह रिडक्शनिज्म की एक दिलचस्प मिसाल इंडिया में 2015 में हो रहे इंटॉलरेंस डिबेट के मौके पर दिखी। बहुत सारे राइटर्स, हिस्टोरियंस प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो मुल्क में हो रही शिद्दत पसंदी, इंटॉलरेंस को रोकने के लिए कुछ माकूल कदम नहीं उठा रहे। एक मशहूर नावल निगार जो कि प्रोटेस्ट के खिलाफ था, उसने प्रोटेस्ट कर रहे हिस्टोरियन पर तंज किया कि तारीख दां हिस्टोरियंस क्या करते हैं, मैं वाकई क्यूरियस हूँ। ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ओके, आज का काम तो पूरा हो गया। इस बयान का ट्विटर पर बहुत मजाक उड़ाया गया। किसी ने लिखा, एथलीट्स क्या करते हैं, वो एक पैर आगे बढ़ाते हैं, फिर दूसरा पैर, और फिर 200 बार यही दोहराते हैं, आज का काम तो पूरा हो गया। या आर्टिस्ट क्या करते हैं, यहाँ ब्रश फेरा, वहाँ ब्रश फेरा, आज का काम हो गया। द रन अवे ट्रेन फैलेसी। जब कोई किसी कोर्स ऑफ एक्शन, कार्रवाई करने के लिए किसी ऐसे तर्ज इस्तदलाल, लाइन ऑफ आर्गूमेंट का इस्तेमाल सिर्फ किसी एक सूरत हाल के लिए करता है, जबकि उस तरीक़े इस्तदलाल, लाइन ऑफ रीजनिंग का इस्तेमाल और भी बहुत सारी सूरत हाल पर लागू होता है, चश्मा होता है,
مگر وہ صرف اپنے مطلب والی صورتحال پر اس طرز استدلال کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس کو رن اوے ٹرین فالسی کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی کو مسلمانوں سے نفرت ہے اور وہ مسلمانوں کی کسی مخصوص روایت کو ختم کرنا چاہتا ہے، مثلا حجاب۔ اب اگر کسی مجرم نے اسپتال سے بچہ چرانے کے لیے نقاب کا استعمال کر لیا، یا کسی مجرم نے خود کو پولیس سے بچانے کے لیے نقاب کا استعمال کر لیا، تو اب نقاب کے اس غلط استعمال کو بنیاد بنا کر کوئی پولیٹیکل لیڈر یہ تجویز پیش کرتا یا ڈیمانڈ کرے کہ نقاب پر بین لگنی چاہیے، یعنی کسی چیز کے غلط استعمال ہو جانے کی بنیاد پر اگر اس کے ختم کرنے کا، بین کرنے کا استدلال، ریزننگ، آرگومنٹ اگر صحیح ہے، تو اس کو صرف نقاب پر ہی بین کے لیے ہی کیوں استعمال کرنے کی بات ہو۔ دوسری صورتحال مثلا پولیس سے بچ کر بھاگنے کے لیے مجرم کسی گاڑی کا بھی تو استعمال کرتا ہے، یا کوئی مجرم جہاز کا استعمال کر کے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے، تو پھر گاڑی یا جہاز کیوں نہیں بین کرنے کی بات ہو۔ ٹرین صرف نقاب والے اسٹیشن پر ہی کیوں رکے اور پھر رن اوے ٹرین بن گئی؟ ہر وہ چیز جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے، اس کو کیوں نہ بین کیا جائے؟ اس طرز استدلال کا استعمال صرف کسی خاص گروہ کے خلاف کر کے بہت سو نے اپنا پولیٹیکل کیریئر بنایا ہے۔ اس طرح کے دلائل کوئی دے رہا ہو تو اس سے یہ ضرور پوچھیں کہ وہ یہ دلیل صرف کسی خاص صورتحال ہی کے لیے کیوں استعمال کر رہا ہے اور دوسری ملتی جلتی صورتحال پر کیوں نہیں۔ اگر کسی کے مرنے سے، موت سے اس کی پوری قوم کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، تو پھر میرے اور آپ کے مرنے سے کم از کم میرا اور آپ کا گناہ کیوں نہیں معاف ہوگا؟ اور اگر موت ہی گناہ کی معافی کے لیے کافی ہے تو مرتے تو سارے انسان ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایک رن اوے ٹرین بہت پاپولر ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا، اور یہ ٹرین صرف دوسرے گروپ جماعت کے اعمال و اقوال اسٹیشن پر رکتی ہے۔ کوئی عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کیونکہ وہ غیر شرعی نہیں بلکہ غیر اہم، غیر ضروری تھا یا ان کے شایان شان نہیں تھا، تو اب دوسرے لوگوں کی بھی وہی شان ہے کہ وہ بھی غیر اہم یا غیر ضروری کام نہیں کر سکتے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کسی خاص طریقے یا خاص مٹیریل کا استعمال کر کے کیا تھا، مثلا سادہ کھانا کھایا مگر حلوہ نہیں کھایا، تو اب حلوہ کھانا کسی دن یا رات حرام یا بدعت ہو گیا۔ مگر یہی ٹرین مسجد کھجور کے تنے اور پتوں اور مٹی کے بجائے شاندار ماربل پتھروں سے بن سکتی ہے، اسٹیشن پر نہیں رکتی۔ اس غلطی کا ارتکاب عقلی و فکری غلطی ہے، اور اس سے آپس میں غیر ضروری خلیج اور انٹالرنس بھی بڑھتا ہے۔ ٹریویل آبجیکشنز، معمولی اعتراضات۔ یہ غلطی تب ہوتی ہے جب کوئی اپنے مخالف اپوننٹ کی کسی بات، دعوے، رائے، تجویز، پوزیشن کو اٹیک کرنے، ریفیوٹ کرنے، تردید کرنے کے لیے بحث کے دوران کسی چھوٹے نکتے، مائنر سائڈ پوائنٹ پر اپنی اصل توجہ مرکوز کرتا ہے۔ مثلا کوئی اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور بیچ میں کوئی یہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ اگر مسلم مردوں کے لیے ختنہ کروانا ضروری ہے تو پھر خدا نے انہیں فور اسکن کے ساتھ کیوں پیدا کیا؟ یہاں یہ ازمپشن مفروضہ کام کر رہا ہے کہ خدا کو جیسی دنیا مطلوب تھی، جیسا انسان، جیسی صورت، جیسی سیرت مطلوب ہے، اس کو ویسے ہی بنا دیتا، اور خود انسان کے پاس کسی انتخاب، کسی بدلاؤ، کسی چوائس، فری ول کی کوئی صورت نہ ہوتی، روبوٹ کی طرح۔ یا ایک رائٹر جو نام سے مسلم لگ رہے تھے، ان کو یہ اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد لکھنا پڑھنا کیوں نہیں سیکھا۔ یہاں انہوں نے تدبر و تفکر سے علم حاصل کرنے اور اورل ٹریڈیشن سے علم حاصل کرنے اور پھیلانے کے پورے سسٹم کو ہی اہمیت نہیں دی، ڈسکاؤنٹ کر دیا۔ لکھنا یا آج کل ٹائپ کرنا ہی تو علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اور بولنا سب کو آتا ہے، تو اس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کمیونیکیشن بھی سب کو آتا ہے،
और ये कोई अहम स्किल नहीं है। हालांकि कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन स्किल तो रिटन कम्युनिकेशन स्किल से ज़्यादा मुश्किल और अहम है। कुर्सी पर बैठकर लिखने वाला तो 10 बार जुमला रिवाइज कर ले, गलती मिटा ले, मगर स्टेज पर बोलने वाले को यह आसानी हासिल नहीं होती। अगर आला दर्जे की कम्युनिकेशन स्किल हासिल ना हो तो अपना पैगाम, मैसेज दूसरों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाए। हायर अथॉरिटीज़ के पास, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स के पास इसकी सख्त ज़रूरत होती है। 1 मिनट में 60 वर्ड्स टाइप करने वाले क्लर्क बनते हैं और बेहतरीन कम्युनिकेशन वाले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनते हैं। पढ़ना जानने वाले तो साइंटिफिक लॉज पढ़ते हैं और नेचर पर तदब्बुर व तफक्कुर करने वाले इन साइंटिफिक कवानीन को डिस्कवर करते हैं। यहाँ तो एतराज़ करने वाले ने थोड़ा सा एक तरीक़े सफ़र हवाई जहाज़ के बारे में जान लिया और उससे इतना मुतासिर हो गए, मगर उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया का कारोबार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तेल से लेकर दवा से लेकर खाने पीने, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात की चीज़ें पानी के जहाज़ों से आती जाती। इस दूसरे तरीक़े सफ़र को बिल्कुल अहमियत नहीं दी। प्लस एतराज़ करने वाले को हिस्ट्री और कल्चर को कैसे पढ़ा और समझा जाता है उसका भी इल्म नहीं, और बिना समझे तनकीद करना एक फ़िक्री गलती है। इस गलती की सबसे बड़ी कमी ये है कि बहस इस्तिदलाल का जो मरकज़ी मजमून, अहम नुक्ता, सेंट्रल थीसिस है, वो अनटच्ड रह जाता है, ज़ेर बहस आता ही नहीं, और किसी छोटे नुक्ते, साइड पॉइंट पर सारी तवज्जो मरकूज़ करके या उस पर एतराज़ करके असल पॉइंट को रद्द नहीं करना चाहिए। असल मेन पॉइंट को ज़ेर बहस लाकर अगर उसमें कोई कमी खामी है तो उसको बताना चाहिए। छोटे मोटे साइड आइडियाज़ पर उठाए गए एतराज़ात अगर वैलिड भी, माकूल भी हों, तब भी उनकी बुनियाद पर पूरे इस्तिदलाल को नहीं रद्द किया जा सकता। किसी ने कोई आइडिया पेश किया, अब ये बताकर कि उसमें कॉमा, फुल स्टॉप या ग्रामर की गलती है और उससे ये नतीजा निकाल लिया कि वो आइडिया ही गलत है, बिल्कुल गैर अक़ली बात है। हमारे इस इस्लाम की दावत की मिसाल में हमारे लिए ये ज़ेर बहस लाना, ये जानना अहम है कि क्या वाकई खुदा है और एक ही खुदा है, और क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं, और क्या क़यामत वाकई वाक़ई पज़ीर होगी, वगैरह है। हमें इन पॉइंट्स, सेंट्रल पॉइंट्स के दलाइल, सबूत का तज्ज़िया करना चाहिए और उनकी बुनियाद पर इस्लाम के सही या गलत होने के नतीजे पर पहुंचना चाहिए, ना कि अपना वक्त और एनर्जी किसी ऐसे साइड पॉइंट में उलझकर बर्बाद करना चाहिए। अगर आप ऑडियंस हैं तो हमेशा स्पीकर के मरकज़ी इस्तिदलाल पर तवज्जो रखें, यह इल्म हिकमत के ज़्यादा करीब है। और अगर स्पीकर हैं, मुकर्रिर हैं, और आपका मुखालिफ आपके असल मेन पॉइंट के बजाय छोटे मोटे गैर अहम नुक्तों को उछाले, तो इसको इस बात की निशानी समझें कि अपोनेंट, मुखालिफ के पास आपकी असल हुज्जत, मेन पॉइंट्स का जवाब नहीं है, और अब वो आपके इस्तिदलाल की मुखालफत की लाहासिल कोशिश कर रहा है। हाँ, अलबत्ता ज़रा होशियार हो जाइए, क्योंकि अगर आपका इस्तिदलाल बहुत मजबूत है तो कोई आपके ऊपर जूता भी फेंक कर मार सकता है या इंटरनेट पर गाली गलौज भी शुरू कर सकता है, या मौजूदा पाकिस्तान जैसे मुल्क में है तो कोई आपको या आपकी फैमिली को गोली भी मार सकता है। इन दौरे जाहिलियत की तरकीबों से सच को गलत साबित करने का तरीका बहुत पुराना और बहुत आम है, और अब ये मुस्लिम मुल्कों में भी पाया जाता है। बंदूक से इस्तेदलाल किया जाता है। एक पार्टी तो कलम इस्तेमाल कर रही है, दूसरे जवाब में बंदूक इस्तेमाल कर रहे हैं। परफेक्ट सॉल्यूशन, कामिलियत, कामिल हल। एक गलती हम अक्सर ये करते हैं कि किसी राय, तजवीज़, प्रोग्राम, पॉलिसी को इस बुनियाद पर रद्द कर देते हैं कि उससे 100% सॉल्यूशन हल नहीं मिल रहा है, या उस पॉलिसी से वो सब कुछ नहीं हासिल किया जा पा रहा है जो हम चाहते हैं। इस गलती को हम और भी गलत तब बना देते हैं जब किसी पॉलिसी, तजवीज़ या कोर्स ऑफ एक्शन को ऐसे गोल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स असाइन कर देते हैं,
ऐसे मकासद के हुसूल से जोड़ देते हैं जिनको हासिल करने का मकसद उस पॉलिसी, तजवीज़ या कोर्स ऑफ एक्शन में सिरे से था ही नहीं, और फिर उन गैर माकूल इर्रेलेवेंट गोल्स, मकासद के हासिल न होने पर हम उस राय पॉलिसी को बेकार कहते हैं। जो पॉलिसी जिस मकसद के हुसूल के लिए बनाई ही नहीं गई थी, उस मकसद के हासिल न होने की बुनियाद पर पॉलिसी की मुखालफत करना एक अक्ली गलती है। इसकी एक क्लासिक मिसाल है डेथ पेनल्टी, कातिल की सजाए मौत की मुखालफत। इसकी मुखालफत करने वाले ये दलील देते हैं कि डेथ पेनल्टी इफ़ेक्टिव डिटरेंट, जुर्म कम करने में रुकावट माने नहीं है। पहले तो यहाँ डेथ पेनल्टी को क्राइम कम करने के लिए देने का मकसद असाइन कर दिया, यानी ये मफरूज़ा कायम कर लिया कि डेथ पेनल्टी कत्ल के जुर्म को कम करने के लिए दी जाती है, यानी इसका मकसद डिटरेंट पनिशमेंट है, इबरत दिलाना है। हो सकता है सजाए मौत का असल मकसद डिटरेंट पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, मुतनासिब सज़ा देना है। जैसा भारी जुर्म वैसी ही भारी सज़ा मिलेगी। और अगर ये डिटरेंट का भी काम कर दे तो ये और भी अच्छी बात है। दूसरे ये कि अगर सजाए मौत का मकसद डिटरेंट होना ही हो, तब भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि सजाए मौत देने के बाद भी लोग 100% मर्डर करना नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए डेथ पेनल्टी ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल गैर अक्ली बात है। मुजरिमों, कातिलों को जेल की सज़ा भी तो डिटरेंट नहीं है। कातिलों को जेल भेजने के बाद भी तो दूसरे मुजरिम कत्ल जुर्म करना नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस सारे मुजरिमों को नहीं पकड़ पाती तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब पुलिस का महकमा भी ही ख़त्म कर दिया जाए। अगर हम इस इंतज़ार में रहें कि जब तक आइडियल परफेक्ट पॉलिसी नहीं बन जाती, मिल जाती, तब तक उस पर अमल पैरा नहीं होंगे, तो फिर हम शायद कभी कोई पॉलिसी, तजवीज़ या कोर्स ऑफ एक्शन लागू ही ना कर सकें। तकरीबन सारी पॉलिसी प्रोग्राम कुछ न कुछ लिमिटेशंस, कमी रखते ही हैं। एक ऑनलाइन पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल में एक साहब को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उधेड़ते हुए देखा। उनकी शिकायत और एतराज़ ये था कि मुसलमानों की माशी हालत इतनी खस्ता है और पिछले इतने सालों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रही थी। ये सवाल मुझे बोर्ड की वेबसाइट पर ले गया और उनका मिशन स्टेटमेंट चेक किया तो उनका ये गोल मकसद सिरे से है ही नहीं। बोर्ड तो शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ व अशात के मकसद के लिए बनाई गई है। अगर आर्टिकल के लिखने वाले ने ये चेक कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। किसी प्रोग्राम, पॉलिसी को इर्रेलेवेंट गोल, गैर माकूल मकासद असाइन न करें और किसी पॉलिसी या प्रोग्राम को इस वजह से मुखालफत भी ना करें कि वो अपने सारे मकासद को हल नहीं कर पा रही। अगर वो अपने बहुत सारे मकासद को कमोबेश हासिल करने में कामयाब है तो ये काफ़ी है। बहुत कम प्रोग्राम या पॉलिसी ऐसे होंगे जिनसे 100% परफेक्ट सलूशन, हल मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कोई काम या तो पूरा या तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि आदत नुकसानदह है। तज़हीक़ व तनक़ीद, इर्रेलेवेंट ह्यूमर, रिडिक्यूल। हम इस वक्त एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मज़ाह, ह्यूमर, कॉमेडी को बहुत बुलंद दर्जा हासिल है। आज आम लोगों को जितनी दिलचस्पी कॉमेडियन, एंटरटेनर्स वगैरह में है, उतनी दिलचस्पी पोएट्स, साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज़ जीतने वालों में नहीं है। आज आम लोग अपना पैसा, अपना वक्त और अपनी अक़ीदत, मोहब्बत एंटरटेन करने वालों को इतना ज़्यादा देते हैं कि आज इवन सीरियस स्कॉलर्स, साइंटिस्ट अपनी तकरीरों, तहरीरों, प्रेजेंटेशंस में मज़ाह, ह्यूमर को शामिल करना ज़रूरी फ़र्ज़ समझते हैं। कितने तो ह्यूमरस बनने के लिए कॉमेडियन के लेवल तक चले जाते हैं। बज़ाते खुद ह्यूमर, मज़ाह कोई बुरी या नाशाइस्ता सिफत नहीं है। अपने प्लेस और टाइम पर ये हमारी तफरीह करती है, बहस में, डिस्कशन में जान डालती है। मज़ाह, ह्यूमर
स्पीकर को ऑडियंस से मुंसलिक करने, एसोसिएट करने में मदद देता है। एक इल्मी डिस्कशन में यहाँ तक तो बात ठीक है। अगर तकरीर व तहरीर में गहरा और शाइस्ता मज़ा हो तो ये एक पॉजिटिव फीचर है, ये बलागत का हिस्सा है। मगर ह्यूमर की कुछ और ख़ासियतें हैं और उनका गलत इस्तेमाल एक बड़ी अक़ली व फ़िक्री गलती है। मसलन ह्यूमर डिस्ट्रैक्ट करता है, ये तवज्जो हटाता है, और ह्यूमर लोगों को मजाक करने वाले के साथ यूनाइट करता है, मुत्तहिद करता है। लोग बेहतरीन ह्यूमर करने वाले का साइड ले लेते हैं, हालांकि साइड लेने की कोई माकूल वजह, दलील, लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं होता। इस गलती का इर्तिकाब लोग अक्सर तब करते हैं जब उनके पास अपने अपोनेंट, मुखालिफ के इस्तदलाल, आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं होता, मगर वो बहस जीतना चाहते हैं। तो वो ह्यूमर का इस्तेमाल करके एक तो ऑडियंस की तवज्जो, अटेंशन असल इस्तदलाल से हटा देते हैं और ख़ुद बिना किसी दलील दिए, सबूत दिए ऑडियंस को अपने साइड कर लेते हैं। ह्यूमर मज़ाह से ऑडियंस के जज्बात और जहन को बदल कर उनकी तदब्बुर, तफक्कुर, क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत को ख़त्म कर देते हैं। लोग हंसने में मशगूल हो जाते हैं और हंसाने वाले को पसंद करके उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, बिना किसी दलील, बिना किसी सबूत के। इस हरबे का इस्तेमाल और भी बुरे तरीके से अक्सर लोग करते हैं, जहाँ वो कोई सादा ह्यूमर, पन या जुमाना लफ्ज़, इबहाम या गैर संजीदा जवाब या कोई मजाकिया किस्सा या लतीफ़ा वगैरह इस्तेमाल करने के बजाय तज़हीक, तमस्खर, इंसल्ट, रिडिक्यूल वगैरह का हरबा इस्तेमाल करते हैं। अपने मुखालिफ के पूरे इस्तदलाल को ही संजीदगी से न लेने के काबिल कहते हैं, उसको मज़ाक़ खेज़, रिडिकुलस, एब्सर्ड वगैरह होने का लेबल लगा देते हैं। रिडिक्यूल, तज़हीक करके इस्तदलाल को डिसमिस करते हैं, आर्गुमेंट को डिस्क्रेडिट कर देते हैं। ऑडियंस को हंसी में मशगूल करके उनकी तवज्जो असल पॉइंट से हटा देते हैं। इस तरह खुद अपनी पोजीशन के सही होने की कोई दलील या सबूत दिए बिना और अपने मुखालिफ की पोजीशन को दलील, सबूत की बुनियाद पर गलत साबित किए बिना अपने ख्याल में बहस जीत जाते हैं। संजीदा मौजू में, टॉपिक में तज़हीक कमतर लोगों का हथियार है, अपनी हार, अपनी मायूसी को छुपाने और थोड़ी सी वक्ती तस्कीन हासिल करने का जरिया है। किसी आर्गुमेंट, बहस, इस्तदलाल में मज़ा या तज़हीक, ह्यूमर और रिडिक्यूल को इस वजह से इंजेक्ट करना क्योंकि आपके पास कोई इस्तदलाल नहीं है, या नाजरीन को, ऑडियंस को की तवज्जो बटाने के लिए करना और बिना किसी सबूत और दलील, लॉजिकल जस्टिफिकेशन से ऑडियंस को अपनी साइड करना एक अक़ली और फ़िक्री गलती है। इस तरकीब हरबे से परहेज़ करें, क्योंकि एक तो ये गलत और नाशाइस्ता तर्ज़ इस्तदलाल है, दूसरे ह्यूमर हंसने हंसाने में भले काम आ जाए, लेकिन ये किसी शख्स को किसी काम के लिए मोटिवेट करने, मुहर्रक बनने, हौसला अफजाई करने में बिल्कुल बेकार साबित होता है। लोग सिर्फ हंस कर रह जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। आप किसी को कायल सिर्फ किसी बात के लिए नहीं करते, बल्कि किसी अमल के लिए करते। किसी को अमल के लिए कायल करने में माकूल दलाइल और काबिल कबूल सबूतों की ज़रूरत होती है। ह्यूमर, मज़ा अगर शाइस्ता, डिसेंट और अपनी टाइम और प्लेस पर और गहरा हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करें भी। दूसरे, अगर मौजू, टॉपिक ही गैर संजीदा हो, गैर अहम या मज़ाक़ खेज़ हो, तो उसका जवाब ह्यूमर से दे सकते हैं। मसलन कोई नॉन मुस्लिम आपका मजाक उड़ाता है कि तुम लोग तो एक नंबर महिलाओं की तरह करते हो, तो यहाँ गुस्सा के बजाय मजाक का इस्तेमाल करके उसे सरगोशी करके आप बता सकते हैं कि एक नंबर ही नहीं, हम लोग तो दो नंबर भी महिलाओं की तरह ही करते हैं। या कोई डिबेटर ये कहे कि ईद कार्ड मत खोलना, क्योंकि ईद को बैकवर्ड पढ़िए तो वो डाई बन जाता है। आप कह सकते हैं कि हाँ, और मुबारक बैकवर्ड पढ़ो तो वो कार बूम बन जाता है। तज़हीक, इंसल्ट के बारे में एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर आप कोई नज़रिया पेश कर रहे हैं और उसके दलाइल और सबूत ठोस और मजबूत हैं, दलाइल माकूल हैं, वैलिड हैं, और सबूत सच और सही और काबिल कबूल हैं,
تو اب اگر کسی کو آپ کے نظریے کی مخالفت کرنی ہے تو اس کے پاس اب صرف وائلنس، فزیکل وائلنس یا تحقیر و تضحیک، ریڈیکیول اور انسلٹ وغیرہ کا ہتھیار ہی بچا۔ فزیکل وائلنس کی قیمت تھوڑا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ طریقہ تھوڑا کم لوگ اپناتے ہیں، مگر تحقیر و تضحیک بڑا کفایتی طریقہ ہے، اس لیے یہ طریقہ لوگ بہت استعمال کریں گے۔ اگر کوئی آپ کے عقیدے یا نظریے کی تحقیر و تضحیک، انسلٹ کر رہا ہے اور اس سے آپ بہت تکلیف میں پڑ جاتے ہیں تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک غلطی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اصل بات نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تضحیک کا مطلب ہے کہ مخالف کے پاس آپ کے عقائد و نظریات کو ریفیوٹ کرنے، تردید کرنے، غلط ثابت کرنے کی کوئی معقول ثبوت اور دلیلیں نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ ہوتی تو وہ ان کا استعمال کر کے آپ کا نظریہ منہدم کر دیتا۔ دوسرے، اگر تضحیک و تحقیر، انسلٹ سن کر آپ بھڑک اٹھتے ہیں تو دراصل یہ سائن ہے کہ آپ نے جن عقائد و نظریات کو صحیح مان رکھا ہے، خود آپ اس کے دلائل اور ثبوتوں کی معقولیت اور مضبوطی سے نہیں واقف ہیں کہ آپ کے نظریات کی بنیاد کتنی مضبوط فاؤنڈیشن پر کھڑی ہے۔ جب کوئی ذرا سا اٹیک کرتا ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں میرے عقائد و نظریات کی عمارت گر نہ جائے۔ اگر آپ اپنے عقائد و نظریات کے ثبوت، دلائل کو اچھی طرح سمجھ لیں تو یہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ جن کو توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل اور ثبوت اچھی طرح معلوم ہیں، ان کا بلڈ پریشر دنیا میں ہو رہے اسلام پر اٹیک سے نہیں بڑھتا، بلکہ یہ ان کے یقین میں اضافہ کرتا ہے کہ اسلام کی عمارت صحیح اور سچے ثبوتوں اور دلیلوں پر مبنی ہے، اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے مضحکہ اور تحقیق کے۔ اس لیے تحقیر و تضحیک کرنے والوں پر دھیان نہ دیجیے، بلکہ اپنی تعلیم پر دھیان دیجیے۔ توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل کا اچھی طرح سے مطالعہ کر لیجیے، اور یہ بھی جان لیجیے کہ عمارتیں وہ گرتی ہیں جو بسنت بہار میں بنائی جاتی ہیں، اور جب زلزلہ اور آندھی طوفان آتا ہے تو اس کو سہ نہیں پاتی۔ اسلام کی عمارت تو زلزلے اور آندھی طوفان کے بیچ میں ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اسلام کی دشمنی تو ان مخلص اور عزت دار دشمنوں نے کی تھی جو آرمی اکٹھا کر کے اور خود بھی ساتھ میں لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اسلام کو جب وہ نہیں ختم کر پائے تو یہ ریاکار اور ڈرپوک دشمن جو کسی کرسی پر بیٹھ کر دوسروں کو لڑا یا صرف دوسروں کو بھڑکا رہے ہیں، ویڈیو یا یوٹیوب پر موجود ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں۔ دوسرے، جھوٹ یا پروپیگنڈا سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروپیگنڈا کو پھیلنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پروپیگنڈا میں وہی یقین کرے گا جو سچ کو جاننے کی خواہش یا صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو سچ جاننے کی خواہش یا صلاحیت نہیں رکھتا وہ خود اپنی تباہی کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ خود گردے راہ یا ہوا میں اڑ رہے پتوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کر لیں۔ عقل، ریزن کا استعمال نہ کرنے والے جتنا نقصان آپ کو پہنچائیں گے، اس سے زیادہ نقصان وہ اپنا اور اپنی فیملی اور اپنے ملک کا کرتے ہیں۔ اندھیرے میں چلنے والا اجالوں میں چلنے والے کی طرح دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ لوگ دوسروں کو تھوڑا سا نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر لیے جاتے ہیں، مگر انہیں خود اپنی اور اپنی فیملی کی زندگی بنانے کا موقع نہیں نصیب ہوتا۔ اور بیوقوفوں کی فیملی نہیں بلکہ سویلائزیشن ختم ہو جاتی ہے۔ جس کو اپنی فیملی، اپنی قوم، اپنا ملک اور اپنی سویلائزیشن کو ترقی دینی ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ استنباط، انفرنس، انڈکشن، ڈیڈکشن کا علم حاصل کر لے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی صحیح سمجھ پیدا کر لے، اور ایپل اور اورنج کے بیچ فرق کو دیکھ سکے۔ غلط علم سے کسی کو نقصان تو پہنچایا جا سکتا ہے، مگر خود کو فائدہ تو صرف صحیح علم سے ہی حاصل ہوگا۔ جس کے پاس صحیح علم نہیں، اس کے پاس کسی فائدہ کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ کوئی لیڈر، کوئی رائٹر یا کوئی اسپیکر اگر اپنے کسی فائدے یا کسی دشمنی، نفرت کی وجہ سے اپنے ملک، قوم کی پاپولیشن میں جھوٹ، پروپیگنڈا پھیلاتا ہے تو جس کے خلاف یہ کرتا ہے اس کو نہیں بلکہ اس ملک، قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ جس گروہ، قوم یا ملک کے پاس صحیح علم حاصل کرنے
کی صلاحیت اور خواہش ہوگی وہ ان بیوقوفوں پر نظریاتی، سماجی یا معاشی حکومت کرے گی۔ ان بیوقوفوں کی بھیڑ چاہے جتنی بڑی ہو، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں محکوم رہیں گے۔ جس وقت مسلمان روشنی، علم اور اتحاد کی طرف مائل تھے تو جو قومیں اندھیرے، اندھ وشواس اور آپسی تفرقہ میں مبتلا تھے ان پر حکومت کی۔ آج یہی کام سیکولر اور ایتھیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا اثر اور حکومت دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ یہ لوگ اپنے مسئلے اتحاد و اتفاق، علم اور ریزن جو بھی تھوڑا بہت ان کے پاس ہے اس کی بنیاد پر حل کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ نفرت، جذبات وغیرہ سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان پر حاکم ہیں۔ سرکولر آرگومنٹ۔ سرکولر آرگومنٹ ایک استدلالی غلطی اور تھوڑا دلچسپ غلطی ہے۔ آرگوئنگ ان سرکل۔ استدلال آرگومنٹ کا اصول یہ ہے کہ آپ ایک دعویٰ، ایک بیان، اسٹیٹمنٹ یا تھیوری پیش کریں اور اس کے صحیح اور سچ ہونے کا ثبوت، دلیل، ریزن دیں۔ دعوے کی سچائی کا فیصلہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ثبوت اور دلیل سچ اور معقول ہوں۔ اگر ثبوتوں کی سچائی پہلے سے معلوم نہ ہو تو اس کی بنیاد پر کیے جانے والے دعوے، کنکلوژن سچ نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر دعویٰ اے کر رہے ہیں تو ثبوت بی دینا پڑے گا، اور ثبوت بی کے سچ ہونے کا ثبوت سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ زید مجرم ہے، یہ ایک دعویٰ ہو گیا، اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ زید کو جرم کرتے ہوئے مثلا کیمرے نے ریکارڈ کر لیا ہے، یا کئی چشمدید گواہ ہیں، یا اور کوئی قابل قبول ثبوت موجود ہے، تو زید کو جیل بھیج دیا گیا۔ یہ تو ہو گیا معقول طریقہ۔ مگر اگر کوئی صرف یہ دعویٰ کرے کہ زید مجرم ہے اور اس کا ثبوت یہ دے کیونکہ زید جیل میں ہے، یہاں استدلال کی شکل کچھ اس طرح ہو گئی کہ زید جیل میں کیوں ہے؟ کیونکہ زید مجرم ہے۔ زید مجرم کیسے ہے؟ کیونکہ زید جیل میں ہے۔ یہ استدلال ریزننگ سرکولر ہو گئی۔ یعنی زید کے مجرم ہونے کا جو ثبوت، یعنی کیونکہ زید جیل میں ہے، آپ دے رہے ہیں، اس ثبوت میں آپ نے پہلے ہی سے یہ مان لیا ہے کہ زید مجرم ہے۔ یعنی آپ کوئی نیا ثبوت نہیں دے رہے ہیں، آپ صرف الگ الگ لفظوں میں اپنے دعوے کو دہرا رہے ہیں۔ زید مجرم ہے کیونکہ زید مجرم ہے۔ ثبوت اور دعوے دو الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے۔ اپنے دعوے کو اپنے دعوے ہی سے سچ ثابت کر رہے ہیں۔ جیل میں جانا تو اس بات پر منحصر ہے کہ زید مجرم ہے، لیکن زید مجرم ہے اس کا فیصلہ کیونکہ زید جیل میں ہے نہیں، بلکہ دوسرے انڈیپینڈنٹ ثبوتوں کی بنیاد پر ہوگا۔ یہاں بات گول گول گھوم رہی ہے، یعنی بی کی سچائی کا ثبوت اے ہے اور اے کی سچائی کا ثبوت بی ہے۔ بات جہاں شروع ہوئی وہیں بات ختم ہو گئی۔ جس بات کو سچ ثابت کرنا تھا اس کو پہلے ہی سچ مان لیا اور اس کے سچ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ کون سروائیو کرتا ہے؟ جو فٹسٹ ہے۔ کون فٹسٹ ہے؟ جو سروائیو کرتا ہے۔ لال قلعہ کہاں ہے؟ جامع مسجد کے پاس۔ جامع مسجد کہاں ہے؟ لال قلعے کے پاس۔ دونوں کہاں ہیں؟ آس پاس۔ یہ غلطی بہت دلچسپ، انٹرسٹنگ ہے، مگر بہت سنجیدہ پرابلم کی وجہ سے، کیونکہ اس سے بچنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ مثلا سائنس ہمیں جو قوانین، لاز بتاتی ہے اس کی بنیاد ایک چھوٹے نمونے، سیمپل کے مشاہدات اور تجربات اور تصدیق پر مبنی ہوتی ہے۔ سیمپل کی بنیاد پر وہ پوری پاپولیشن، پوری کائنات کے بارے میں ایک جنرل تھیوری بناتے ہیں۔ ان قوانین، لاز کے سچ ہونے کے جو ثبوت درکار ہیں ان میں سے ایک مفروضہ اسامپشن یہ ہوتا ہے کہ نیچر اسینشلی یونیفارم ہے، اور قدرت کے قوانین یعنی لاز آف نیچر جس طرح سے ماضی میں کار فرما تھے، آپریٹ کرتے تھے، اسی طرح فیوچر، مستقبل میں بھی کریں گے۔ یعنی مستقبل ماضی کی طرح ہی ہوگا، فیوچر ول بی لائک پاسٹ۔ کسی دن اگر گریوٹی، سیب گرے اور کسی دن سیب نیچے گرنے کے بجائے اوپر چلا جائے یا سائڈ میں چلا جائے تو یہ لا آف گریوٹی نہیں ہوگا۔ اس لیے سائنس میں یہ مفروضہ ہوتا ہے کہ لاز آف نیچر جس طرح سے ماضی میں تھے اسی طرح فیوچر میں بھی ہوں گے۔
اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس بات کی مستقبل ماضی کی طرح ہی ہوگا یا لاز آف نیچر مستقبل میں بھی ویسے ہی آپریٹ کریں گے جیسا کہ ماضی پاسٹ میں، کا کیا ثبوت ہے؟ تو ان کا جواب ہوگا کیونکہ ماضی پاسٹ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، یہ ثبوت کہ نیچر پاسٹ میں جیسا بیہیو کر رہا تھا ویسا ہی فیوچر میں کرنا جاری رکھے گا، سرکولر ریزننگ ہو گئی۔ فیوچر پاسٹ کی طرح ہوگا کیونکہ پاسٹ میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس میں ہو رہی غلطی کو ایک مثال میں دیکھ سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ بقرعید کے دن مولوی صاحب کو صبح صبح اپنی طرف آتے دیکھ کر ایک بکرا جو بچپن سے مولوی صاحب کے ہاں پلا بڑھا تھا، دوسرے بکرے جو کہ نیا نیا خرید کر آیا تھا سے خوش ہو کر کہا کہ آہا، مولوی صاحب ہم لوگوں کو چرانے لے جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نئے بکرے نے پوچھا، تم کو یہ بات کیسے پتا؟ پرانے بکرے نے جواب دیا کہ پاسٹ ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، تو آج بھی ایسا ہی ہوگا اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ باقی کہانی آپ خود پوری کر سکتے ہیں۔ ہیوم اور رسل جیسے فلاسفرز نے اس پر کافی تھنکنگ کی ہے۔ اس غلطی سے بچنے یا اس غلطی کو بہت سے مفکروں نے غلطی ہی نہ ماننے کی بہت کوششیں کی، اور آج بھی یہ کوشش ہیئر اسپلٹنگ جاری ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس نے کسی چیز کو پروو کر دیا ہے تو دراصل صحیح ٹرم یہ ہے کہ سائنس نے اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے۔ یقینی طور پر سرٹینٹی سے کچھ بھی پروو نہیں کیا جا سکتا، مگر اکثر سمپل مائنڈڈ اس کو نہیں جانتے اور وہ دوسروں کے خاص کر مذہب کے علوم پر تنقید کرتے ہیں کہ ان میں کچھ باتوں کو پیشگی طور پر مسلمہ صداقت مان لیا جاتا ہے، یعنی کچھ باتوں کو اپرائری سچ مان لیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ بنا کچھ باتوں کو سچ مانے کوئی علم آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ ہم اگر ہر بات کا ثبوت مانگیں، پھر دیے گئے ثبوت کے صحیح ہونے کا ثبوت مانگیں، پھر اس اگلے دیے گئے ثبوت کا ثبوت مانگیں، تو یہ سلسلہ انفائنائٹ چلتا رہے گا اور کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ آئے گا ہی نہیں۔ ہمیں ایک سٹارٹنگ ٹروتھ بنا کسی ثبوت کے تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اور پھر اس تسلیم شدہ سچ سے نئے سچ کا استنباط انفرنس شروع کر سکیں گے۔ بنا کسی پری ایگزسٹنگ ٹروتھ بذات خود سچ کے ہمارا علم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہاں یہ مطلب بھی نہیں نکال لینا چاہیے کہ جب دنیا میں علم الیقین نہیں حاصل ہو سکتا تو پھر علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ، یہ سارے علوم کو رد کر دیں۔ نہیں، جہاں جتنا علم حاصل ہو سکتا ہے وہاں ثبوتوں کی مانگ کرنا بالکل معقول اور ضروری ہے۔ اگر آخری لمٹ پر جا کر سرکولر ریزننگ سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ سرکولر ریزننگ قبول کر لیں۔ اپنی ساری کوششوں کے باوجود اگر آپ میں صرف 6 فٹ جمپ کرنے کی قابلیت ہے تو جمپ کرنا ہی نہیں بند کر دینا چاہیے۔ آپ 4 فٹ، 5 فٹ، 3 فٹ، 2 فٹ اور 1 فٹ جمپ خوب جمپ کریے، بس اس سے آگے کا کوئی دعویٰ کرنا مت شروع کر دیجیے۔ اپنی اوقات پہچانیے۔ آپ کی گاڑی کی اسپیڈ لمٹ ہے 1000 کلومیٹر پر آور، تو یہ دعویٰ نہ کرنا شروع کر دیجیے کہ آپ 2000 کلومیٹر پر آور سے گاڑی چلا کر آ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے علوم جن کو جانا جا سکتا ہے، مثلاً آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے کا علم رکھتے ہیں، تو اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ اب آپ کائنات کے بارے میں سب کچھ جان گئے ہیں۔ کاکشور فلاسفرز اور ایروگنٹ سائنٹسٹ اپنے علم کے سرٹن ہونے کا دعویٰ اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ان کے علم کی عمارت کی بنیاد سالڈ فاؤنڈیشن پر کھڑی ہے، اور مذہب کے علم کی بنیاد ریت پر، حالانکہ خود ان کے علم کی عمارت ریت پر کھڑی ہے اور اس کے سوا ان کے پاس کوئی فاؤنڈیشن بنیاد نہیں ہے۔ مذہب میں تو جھوٹے مذہب اور جھوٹے پروفٹس ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، مگر سچے مذہب کے پاس تو سالڈ فاؤنڈیشن ہو بھی سکتی ہے اور ہے بھی، صرف آپ کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہی سچ ہے تو یہ علم الیقین ہے، مگر اگر ان فلاسفرز اور سائنٹسٹ کا علم سچا بھی ہو
तो भी कभी ये इल्मुल यकीन के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। ये सिर्फ गुमान, करीना, एहतमाल और प्रोबेबिलिटी ही होगा। ये सिंपल माइंड्स दूसरों की इमारत और उसकी बुनियाद पर सवाल उठाते हैं, मगर अपनी इमारत की बुनियाद किस फाउंडेशन पर खड़ी है ये सवाल नहीं पूछते। ये एक इल्म को कबूल करने का दो स्टैंडर्ड अब इस्तेमाल करते हैं। हमें तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि अगर सब कुछ खुदा ने बनाया, ने पैदा किया, तो खुदा को किसने पैदा किया, मगर हमें वो ये नहीं बताएंगे कि अगर उनका सारा इल्म, दावा, थियरी की सच्चाई सही सबूतों पर मबनी है, तो उनके सबूत की सच्चाई किस पर मबनी है, यानी उनके इल्म की बुनियाद की क्या बुनियाद है। अपील टू फोर्स एक अक्ली व फिक्री गलती जो आम तौर पर ताकत वाले करते हैं, मगर हम भी जान लेते हैं, क्या पता कभी हम भी ताकतवर हो जाएं। यह है अपील टू फोर्स। जैसा कि हम पीछे देखते आए हैं कि किसी राय, तजवीज़ या पॉलिसी या प्रोग्राम, नज़रिए के दुरुस्त और काबिल कबूल होने का फैसला इस बात से होता है कि उसके सपोर्ट में क्या सबूत और क्या दलाइल हैं। मगर अक्सर लोग अपनी पॉलिसी या नज़रिए को इस्तेदलाल और आर्गूमेंट से कबूल करवाने के बजाय ताकत, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। खुले या ढके छुपे अंदाज में वो दूसरों को ये बताते हैं कि अगर उनकी पॉलिसी, नज़रिए को सही नहीं माना गया और कबूल नहीं किया गया तो वो उनको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे या उनको कुछ नुकसान पहुंचेगा। बहस में, आर्गूमेंट में थ्रेट, धमकी, जो कि इर्रिलेवेंट मटीरियल, गैर माकूल मवाद है, उसको शामिल किया जा रहा है, और रिलेवेंट मटीरियल यानी सबूत और दलाल को नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर इस्तेदलाल के दौरान किसी नुकसान, किसी थ्रेट का जिक्र आ जाए तो इसका ऑटोमेटिक ये मतलब ये नहीं है कि ये अपील टू फोर्स, ताकत का इस्तेमाल है। हर पॉलिसी, प्रोग्राम या तजवीज़ में कुछ हकीकी फ़ायदे, जेन्युइन फ़ायदे या नुकसान होते हैं। अगर उन हकीकी नुकसानात को हाईलाइट करके किसी पॉलिसी, प्रोग्राम, राय को कबूल करने की बात कही जाए तो ये माकूल बात है, रीज़नेबल बात है। मसलन कोई आपको ये राय या मशवरा दे कि सिगरेट मत पियो वरना तुमको कैंसर हो सकता है, या आप अपनी छोटी बेटी से कह रहे हैं कि चाय से भरा कप मत छूना, हाथ जल जाएगा, तो ये अपील टू फोर्स, धमकी नहीं बल्कि ये इंफॉर्मेटिव आर्गुमेंट है, यानी किसी हद तक मालूमाती दलील है। यहाँ इस्तेदलाल की शक्ल कुछ इस तरह है: सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, कोई ऐसा काम करना जिससे कैंसर हो आपके लिए मुफीद नहीं है, इसलिए सिगरेट मत पियो। ये आपको धमकी, थ्रेट नहीं बल्कि वार्न किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है। वार्निंग दरअसल एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, जो आपको सही रास्ता, डायरेक्शन, है ना, कोर्स ऑफ एक्शन चुनने के लिए मुहर्रिक बनता है, मोटिवेट करता है और आपको अपने इंतखाब की जिम्मेदारी लेने का मौका देता है। अपील टू फोर्स की गलती तो ये है जहां आप कोई ऐसा नुकसान, थ्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि असलन मौजूद नहीं था। आप सिर्फ अपनी राय, तजवीज़ को कबूल करने के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मेरी राय, तजवीज़ पर अमल करो, नहीं तो ये और ये ज़हनी, जिस्मानी या माशी नुकसानात तुमको उठाने पड़ेंगे। और आपके पास अपने दावे, राय, तजवीज़ के सही और काबिल कबूल होने की और कोई दलील सबूत ना हो, या आप कोई और काबिल कबूल माकूल सबूत ना फराहम करें। आपके पास ताकत है, आपकी बात, आपकी राय, आपके नज़रिए से मुत्तफिक ना होने वालों को आप मार सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, सैंक्शंस लगा सकते हैं। ये सब तो ठीक है, मगर ये भी तो बताइए, साबित करिए कि आपकी राय या तजवीज़ या नज़रिया सच कैसे है। उसका सच होना भी तो साबित करिए कि लोग उसको राज़ी खुशी भी कबूल करना चाहें तो करें। चेरी पिकिंग एक अक्ली व फिक्री गलती बहुत से लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ उन सबूतों, दलीलों, अक़वाल या कोट्स को मुंतखब करते हैं जो उसके इस्तेदलाल, आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है, और उन सबूतों, दलीलों, अक़वाल या कोट्स को छोड़ देता है, दबा देते हैं या छुपा देते हैं जो उनके इस्तेदलाल, आर्गुमेंट के खिलाफ जाते हैं। यहाँ इन सबूतों, दलीलों या कोट्स का छोड़ना इस मकसद के लिए होता है कि अगर वो न छोड़े जाएं तो जो इस्तेदलाल किया जा रहा है
وہ کمزور یا غلط ثابت ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی پھل بیچنے والا جب آپ کو پھل دکھائے تو صرف خوب اچھے پکے ہوئے پھل چن کر آپ کو دکھا دے اور ٹوکری میں باقی کے خراب سڑے ہوئے پھل نہ دکھائے، نہ بتائے۔ آرگومنٹس، بحث استدلال میں اس کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ مثلا جس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف وار، وہ صرف جنگ کے متعلق آیات کوٹ کرے گا اور دوسری معافی، صلح، پیس وغیرہ کے آیات کو لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ اس طرح اپنے نظریے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ منتخب آیات کو ہی چنتے ہیں۔ کسی کو اسلام میں صرف جنگ و جدال کی آیت ملتی ہے تو کسی کو صرف صلح حدیبیہ، یا کسی کو کسی کے امام ہونے کی آیت مل جاتی ہے تو کسی کو کسی کے نبی ہونے کی گنجائش مل جاتی ہے۔ صرف وہی ثبوت چننا یا صرف وہی کوٹ کرنا یا صرف وہی پالیسی قبول کرنا جو آپ کے سٹینڈ یا کاز یا پوزیشن کو سوٹ کرتی ہو، فکری غلطی ہی نہیں بلکہ اپنے آڈینس کو دھوکہ دینا بھی ہے، مسلیڈ، گمراہ کرنا بھی ہے۔ اپنے دعوے کے خلاف جانے والے ثبوتوں، دلیلوں، کوٹس کو چھوڑنا یا کسی کوٹ کو سیاق و سباق سے ہٹا کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا غلط ہے۔ اس سے صرف غلط، جھوٹ، اندھیرے کو بڑھاوا ملتا ہے جس کا نتیجہ صرف نقصان ہی ہے۔ کانسپریسی تھیوری، کسی واقعہ حادثے کی وضاحت جب دو گروپ الگ الگ کرتے ہیں، ایک گروپ جو اس واقع حادثے یا ایونٹ سے منفی طور پر، نگیٹو طور پر متاثر ہوتا ہے، اس واقعے کی وضاحت اپنے دلائل اور ثبوت سے کرتا ہے، اور ایک گروپ جو اس واقع حادثے یا ایونٹ سے فائدہ حاصل کرتا ہے، مثبت طور پر متاثر ہوتا ہے، وہ اس واقعے کی وضاحت اپنی دوسری دلیلوں اور ثبوتوں سے کرتا ہے۔ جب یہ وضاحتیں، ایکسپلینیشنز ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اپوزٹ ہوتی ہیں یا الگ ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک وضاحت میں دیے گئے ثبوت اور دلائل کمزور یا جھوٹے ہیں۔ اسی کمزور یا جھوٹے یا بنا ثبوت و دلائل والی وضاحت کو کانسپریسی تھیوری کہتے ہیں۔ ویسے تو دونوں پارٹیاں دوسرے کی وضاحت، ایکسپلینیشن کو کانسپریسی تھیوری کہتی ہیں اور اپنی وضاحت کو سچ کہتی ہیں، لیکن صرف کسی تھیوری کو کانسپریسی کہہ دینے سے ہی وہ کانسپریسی سازش نہیں ہو جاتی۔ مثلا US پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن پر لگے واٹر گیٹ اسکینڈل کا الزام کو لوگوں نے کانسپریسی تھیوری کہا تھا کہ ایک پریزیڈنٹ اتنا غلط کام کیسے کر سکتا ہے، مگر یہ بات سچ، نکسن اور اس کی ٹیم نے یہ جرم کیا تھا۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس وضاحت، ایکسپلینیشن کو بیک کرنے کے لیے مضبوط دلائل اور قابل قبول ثبوت موجود ہیں، اور کس وضاحت، ایکسپلینیشن کے پیچھے صرف لمبے چوڑے دعوے ہیں جن کے ثبوت اور دلائل غیر معقول، کمزور، گھڑے ہوئے یا سرے سے موجود ہی نہیں۔ بنا ثبوتوں، دلیلوں کے دعوے بہت عام ہیں۔ اگر کسی گروہ، کسی جماعت یا کسی پاورفل آدمی کے اوپر طرح طرح کے الزامات، اسپیکولیشن، قیاس آرائیاں کر کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور لوگ جذبات، نفرت یا کسی جھکاؤ وغیرہ کی وجہ سے ان کو سچ مان لیتے ہیں اور ان الزامات کے ثبوتوں، دلیلوں کا تجزیہ، معائنہ کرنا، مانگ کرنا بھول جاتے ہیں۔ مثلا بہت سی قوموں میں پولیو ڈراپس کو لے کر طرح طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں، مگر یہ نہیں معلوم کہ ان عقائد پر پہنچنے کے لیے کیا ثبوت ہے۔ بنا معقول دلیلوں اور قابل قبول ثبوتوں والے دعوے پر یقین کر کے ہم سچ کو نہیں دیکھ پاتے اور ان غلط، جھوٹے دعووں سے نکلنے والے برے اثرات سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور اکثر دوسروں پر ظلم بھی کر جاتے ہیں۔ کچھ وضاحتیں تو اتنی فارفیچڈ ہوتی ہیں کہ ان کے صحیح ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا اور جادوگر ہار ماننے کے بعد ایمان لائے تو فرعون نے الزام لگایا کہ موسیٰ ہی ان لوگوں کا گرو ہے اور یہ پورا واقعہ ایک کانسپریسی، سازش ہے۔ اب اس کا تجزیہ کریے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کا گرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادو آتا ہے اور اتنا ماہر جادوگر ہیں کہ ملک کے سب سے چنے ہوئے بڑے بڑے جادوگر ان کے شاگرد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، انہوں نے کب، کہاں، کیسے، کس سے جادو سیکھا، یہ فرعون کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا۔
اور موسیٰ علیہ السلام اگر سب جادوگروں کے استاد تھے تو وہ ملک بھر میں مشہور ہونے چاہیے تھے، اور اس واقعے سے پہلے بھی وہ لوگوں کو جادو وغیرہ دکھایا کرتے رہے ہوں گے۔ دوسرے، اگر یہ پورا واقعہ سازش کنسپریسی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پلاننگ کی کہ وہ فرعون کے پاس یہ پلان لے کر جائیں گے، اور ان کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ فرعون کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ جادوگروں کی ایک ٹیم بلوائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ ملک بھر میں سے کون سے جادوگر بلائے جائیں گے، کون سے جادوگروں کو فرعون منتخب کرے گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہی جادوگروں کو پہلے سے سکھا پڑھا کر تیار کر رکھا تھا۔ یا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم رہا ہو، یا پھر انہوں نے ملک کے سارے جادوگروں کو سکھا پڑھا دیا کہ اب چاہے جو بھی جادوگر بلائے جائیں وہ انہی کے چیلے ہوں۔ تیسرے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ جادوگروں کو بلانے کا فیصلہ لے گا اور کوئی دوسرا فیصلہ نہیں لے گا۔ یا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ فرعون کون سا فیصلہ لے سکتا ہے، اور انہوں نے سارے فیصلوں کے مد نظر اپنی پلاننگ کر رکھی تھی کہ جو بھی فیصلہ ہو اسی کے مطابق والا پلان لگا دیں گے۔ یہ ساری باتیں اتنی انبلیویبل، ناقابل یقین ہے کہ کوئی ذرا سی بھی غور و فکر کر کے ان کی غلطی کو دیکھ سکتا ہے۔ چوتھے، اگر موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو سکھایا پڑھایا تھا تو جادوگروں کو تو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں ہیں بلکہ جادوگر ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سازش کر کے ان کو نہ تو معاشی فائدہ حاصل ہو سکتا تھا اور نہ ہی جسمانی۔ فرعون کی سزا یا انعام موسیٰ علیہ السلام کی سزا یا انعام سے بڑا ہی ہوتا۔ پیسہ تو موسیٰ علیہ السلام کہاں سے دیتے، اور جب رسول نہیں تو پھر قیامت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ کبھی بھی کوئی دعویٰ کہ اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے یا فلاں گروپ کا یہ پلان ہے، ارادہ ہے، سنیے یا پڑھیے تو ان کے ثبوتوں پر ضرور نظر ڈال لیجیے۔ بنا ثبوتوں، بنا معقول دلیلوں کے نہ تو کسی تھیوری کو سچ سمجھ کر قبول کر لیجیے، یا سازش کنسپریسی کا لیبل دیکھ کر ثبوتوں اور دلیلوں کو نظر انداز کر دیجیے۔ اپنا اسلامی ٹول استعمال کریے۔ انٹرم گاڈ، عارضی خدا۔ ایک غلطی جو اکثر دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے جانے یا انجانے میں کر بیٹھتے ہیں وہ ہے خدا کے امر میں حصہ داری، یعنی مخلوق، غلام اور دائی کی باؤنڈری، حدود کو پھلانگ کر خالق، آقا اور حاکم کے دائرہ اختیار، جورسڈکشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس غلطی کے واقع ہونے کے چانسز تب ہوتے ہیں جب قیاس و استنباط کر کے امر و نہی کے نئے اصول بنائے جاتے ہیں۔ وقت بدلنے، نئے حالات پیدا ہونے سے قیاس و استنباط کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ قیاس کرنے کے بعد جو نیا اصول بنا وہ یا تو صحیح ہوگا یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو یہ اسلام کا ہی حصہ تھا، نیا کچھ بھی نہیں متعارف ہوا، مگر اگر قیاس غلط تھا تو ایک نیا اصول، قانون وجود میں آ گیا جو کہ خدا کا مطلوبہ قانون نہیں ہے۔ اچھا، انسان کی لمٹ ہے، اگر ساری احتیاط، ساری کوششوں، سارے اصول و ضوابط پر عمل کے بعد بھی غلطی ہو گئی تو یہ ایک انسانی غلطی ہے، قابل معافی ہے۔ مگر جب قیاس و استنباط عقلی و فکری کاہلی، تعصب یا خواہش نفس یا علمی سستی کا نتیجہ ہو تو یہ قابل معافی نہیں، کیونکہ آپ نے ایک غیر معمولی اہمیت کی کرسی کو اپنے گھر کی چارپائی سمجھ لیا اور دھم سے لیٹ گئے۔ جو پہلا خیال آیا اسی کا فتویٰ دے دیا، مفروضوں دلیلوں کو چیک اور ری چیک نہیں کیا، پھر ری چیک نہیں کیا۔ جب آپ امر و نہی، حلال حرام کے موضوع پر بات کریں، کسی کو حکم دیں، تو بہتر ہے کہ اپنے مفروضوں دلیلوں کو 100 بار چیک کر لیں اور پھر ایک بار اور چیک کر لیں، تب زبان کھولیں۔ اکثر کم پڑھے لکھے مسلم دین کے بنیادی فرائض کی اہمیت نہیں جانتے، اس لیے ان کا اہتمام نہیں کرتے، مگر کچھ غیر ضروری رسم و رواج کا اکثر موقعوں پر بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ رسمیں غیر ضروری ہوتی ہیں جن کا اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاص موقع پر نہ کرنے کا ثبوت مل جاتا ہے، جو کہ معقول بات ہے، مگر اکثر دعوت و تبلیغ کرنے والے اس بات کو بنیاد بنا کر انہیں غیر شرعی، حرام ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ غیر ضروری کو غیر شرعی بنا کر خود خدا کی جورسڈکشن میں چلے جاتے ہیں اور امت میں ڈویژن اور انٹالرنس کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔
लोगों की अक्ली व फिक्री तदब्बर तफक्कुर की सलाहियतों को बढ़ाने, ऊंचा करने, तेज धारदार बनाने की कोशिश करिए, ताकि लोग क्या अहम है और क्या गैर अहम है को आसानी से देख सकें और गैर अहम को छोड़कर अहम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। शाहरुख खान या सानिया मिर्ज़ा के बारे में जानने के बजाय साइंस में नोबेल प्राइज़ जीतने वालों की ज़िंदगी के बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखें। इससे आप खुद खुदा बनने की गलती से भी बच जाएंगे और दूसरे लोग भी आसानी से हिदायत पा जाएंगे। फतवा सिर्फ इसलिए न दीजिए कि आप फतवा दे सकते हैं या आपके सामने माइक है, मगर दूसरों की फिक्री सतह बुलंद करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी फिक्री सतह बुलंद हो। ये आपके सामने कुछ अहम और बड़ी अक्ली व फिक्री गलतियाँ पेश की गई हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों गलतियाँ हैं। मसलन ये गलत सोच कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू वंस ओपिनियन, यानी सबको अपनी राय का हक है। अगर किसी की राय गलत है, बेबुनियाद है, किसी काबिल कबूल सबूत और माकूल दलाइल पर मबनी नहीं है, तो उस ओपिनियन राय को रखने का हक अब किसी अक्ल फिक्र वाले इंसान को कोई हक नहीं है। या इसी तरह ये गलत सोच कि अगर किसी पॉलिसी, प्रोग्राम, मेथड से अपना मतलब, मकसद हासिल हो जाएगा तो हम उस पॉलिसी या प्रोग्राम के दूसरे माशी, माशरती, अखलाकी पहलुओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। या किसी राय, तजवीज़ या नज़रिए को पेश करने वाला अगर बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारता है या उसको उस राय, तजवीज़ से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो सिर्फ इससे ये इस्तिंबात इन्फर कर लेते हैं कि उसकी राय, तजवीज़, नज़रिया सही है। यानी यही सादगी और बेगर्जी राय या नज़रिए के सही होने की दलील या सबूत बन जाती है। ये काफ़ी सबूत, सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। किसी दावे को पेश करने वाले की सादगी, बेगर्जी सिर्फ उसके किरदार और उसके खुलूस के बारे में बताती है, उसकी तजवीज़ या पॉलिसी के सही होने के बारे में नहीं। कोई गरीब है और साइकिल से सवारी करता है तो उसकी बात सही है, और कोई अमीर है और महंगी गाड़ी से चलता है तो उसकी बात गलत है सोचना, या इसका उल्टा सोचना गलत है। ये बातें अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। कोई डॉक्टर बिना फीस नुस्खा लिख रहा है तो उसका नुस्खा सही, और कोई डॉक्टर फीस लेकर नुस्खा लिख रहा है तो उसका नुस्खा गलत है सोचना गलती है। बिना फीस वाला डॉक्टर आपका ज़्यादा खैरख्वाह है, बाकी उसके नुस्खे की सच्चाई दूसरे सबूतों की मोहताज है। क्योंकि अगर सादगी या बेगर्जी किसी बात के सच होने का सबूत होती तो पास्ट में जब लोगों के पास मेडिकल साइंस का इल्म नहीं था, उस वक्त भी कुछ वैद हकीम हुआ करते थे जो फ्री नुस्खा लिखा करते थे। तो इस उसूल से तो फिर उनका नुस्खा, उनकी दवाएं सही कही जाएंगी, जो कि गलत है। अगर आप बड़ी बड़ी गलतियों से होशियार हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये दूसरी छोटी छोटी गलतियां हैं वो अपने आप पकड़ में आने लगेंगी। अब इंशाअल्लाह हम दो और बड़ी गलतियों की किस्में जो ज़बानो बयान, बलागत, रेटोरिकल फ्रॉड और अनफुसी जो खुद हमारी इंसानी वजूद में पाई जाती हैं, फितरती झुकाव जिनको हम लेकर पैदा हुए हैं, इनबिल्ट ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।